प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो दा पंजाब टॉक्स चैनल। बीबी जगीर कौर दे वल्लों पूरे पंजाब दे विच हुण बिगल वजाउण दा ऐलान कर दिता है, तरीक दे दित्ती है। इस मुद्दे उत्ते गलबात करांगे। तां दूजे पासे पंजाब दे विच जो कानून दे प्रबंध ने वो विगड़ रहे ने, इस मुद्दे दे उत्ते गल होवेगी। पहली खबर वल आउंदे आ। बीबी जगीर कौर लंबा अरसा एक मुकाम रहा आ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच, श्रोमणी अकाली दल दे विच। कदे बीबी जगीर कौर दे नां दी तूती बोलदी हुंदी सीगी। कहंदे आ कि वक्त कदे इक्को जिहा नहीं रहिंदा गा, फिर वक्त जदों पलट जांदा आ तां कई वारी मनुख नूं फिर तो अपनी होंद नूं बचाउण दे लई संघर्ष करना पैंदा आ। अपनी होंद नूं बरकरार रखण दे लई कुछ ना कुछ अजिहा उलीकना पैंदा आ, जिस सदका जो पहलां बड़ी वो सारियां चीज़ां कदे जिंदगी च मिलियां सीगियां तां उन्हां चीज़ां नूं कायम रखिया जा सके। बीबी जगीर कौर SGPC दे प्रधान रहे आ। ये भी उन्होंने मौका जिहड़ा सीगा बहुत वधिया माणिया आ। उस तो बाद श्रोमणी अकाली दल दे नाल जिस तरीके संपर्क करिया आ और उस तो बाद वार वार उन्हां दी जिहड़ी वारी आउंदी भी रही है। विच भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल भी बने आ, बीबी जगीर कौर की वारी भी आई, पर फिर एक अजिहा समा आया कि बीबी जगीर कौर नूं ये मौका ही ना दिता श्रोमणी अकाली दल ने, सुखबीर बादल होरां ने, कि बीबी जगीर कौर मुड़ SGPC की प्रधान वजों सामने आउंदी। तां वो वेला इहो जिहा सी जदों फिर बीबी ने श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ बिगल वजाता सी। सारिਆਂ ने यह देखा कि बीबी बगावत कर गई है। श्रोमणी कमेटी ने वार वार जो सीगा कारण दसो नोटिस भी जारी कीती रखे ने। खास तौर के उत्ते बीबी जगीर कौर ने फिर जवाबदेही जिहड़ी सीगी उस दे बारे मीडिया के सामने आके काफ़ी कुछ उन्होंने बयान किया। ये सोचदे होया कि शायद श्रोमणी अकाली दल वापस जिस तरीके की उन्होंने गल्लां कीतियां सी, जिद्दां दी बगावत की सी, जिद्दां दे नुकते उन्होंने चुके सीगे कि श्रोमणी अकाली दल तो अपने आप नूं कहिंदे सी मैं वक्री नहीं हैगी, मैं अज भी नाल आ। बट होया कि असीं देखिया कि श्रोमणी अकाली दल ने बीबी जगीर कौर नूं डाह नहीं दित्ती। फलसरूप होया यह कि बीबी जी वाकई ही बगावत कर गए और बगावत यही कि उन्होंने SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਉਹ भी लड़न का ऐलान कर दिता सीगा। ਜਦੋਂ कि वार-वार श्रोमणी अकाली दल ने बीबी जी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि ਤੁਸੀਂ ना ਅੱਗੇ आओ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ बराबर ना तुसी आओ, ना खड़े होवो। पर बीबी होरी इस मामले के उत्ते अड़े रहे आ। पर फिर भी देखा कि SGPC चोणां दे विच भाई हरजिंदर सिंह धामी दी जिहड़ी जित हुई, जित की आ कि अगे कहिंदे सीगे कि जिहड़े अकाली दल के प्रधान आ, श्रोमणी कमेटी का जिहड़ा प्रधान आ उन्हां दे लिफाफे विचों आउंदा ते इस वारी लिफाफे विचों तां नहीं आएगा। पहलां ही ऐलान कर दिता भी साडे जिहड़े प्रधान आ इन्हां नूं चुणिया जाऊगा। इस वारी ਇਹ ਫਰਕ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਂਝ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजौली साहब नूं भी जिहड़ा आ वो पासे कीता गया सीगा कि वड्डा नाम सीगा पंजौली होरां दा श्रोमणी अकाली दल दे विच। पर वो कहिंदे आ कि साडे विरुद्ध जिहड़ियां उन्हां दी गतिविधियां सी उस वजह करके उन्हां नूं भी बाहर दा रस्ता जिहड़ा विखाया गया आ। ते इस तो इलावा बीबी होरां दी जिहड़ी आ बलवंत सिंह रामूवाली होरां नाल सांझ आ, जां फिर श्रोमणी अकाली दल दा जिहड़ा नाल विखड़े हुए पहले अकाली सीगे जिवें हुण ढींडसा ग्रुप आ। तो इस तरीके दीयां क्या सराइयां हो रही सी कि बीबी जगीर कौर इन्हां नाल मिल के आउण वाले समय दे विच पंजाब दी सियासत विच कोई वड्डा धमाका करनगे। सो हुण बीबी जगीर कौर ने कहा आ कि 2007 तो 2017 तक बादलों के राज दौरान रेत माफिया, केबल माफिया अते नशियां ते 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ
ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਕੂਕਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛਾਏ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਥ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਪਾਲਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਹੀ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁੱਠੇ ਲਾਏ ਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਖੁੰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦਿਨ ਤੇ ਦਿਨ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਚਲੋ 5 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੜਦੇ ਕੁੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਛਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SGPC ਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਕਾਕਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਕਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਤਾ। ਖੈਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਮਜੀਠੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਆ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗੋਵਾਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਪੁੱਜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਵਾ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੌਣ ਆ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1997 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਸੀ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੜੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਇਸ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਰ ਪੈਂਤੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬੋਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆ ਉਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਐਲਾਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਿੱਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਨਿੱਤ ਕਿਤੇ ਚਾਹੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਯਾਨੀ ਚੋਰੀ, ਠੱਗੀ, ਡਕੈਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਤਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ
ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਯੁੱਗ ਆ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ, ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ख़ास ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ATM ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਝਪਟਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਿਆ, ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਮੌਤਾਂ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਅਨਸਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 14 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਇਹ 3 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਗਰੀ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਹੀ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਖਰ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਰਾਧ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਆਹਟ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ 160 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿਕੋਣੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਖੌਫਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਲੜੂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ
ट्रैक्टर हेठां दरड़ के मौत के घाट उतार दिता गया। इस तो इलावा झपटमारी ते लुੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ आलम है कि बेखौफ अपराधी हुण दिन दिहाड़े लोकां दे घरां 'ਚ ਵੜ के लुੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। औरतां तो परस झपटण ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ मोबाइल ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ आम हो गईਆਂ ने। ਹੁਣ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਇੰਨੇ बेखौफ हो चुके है कि ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਪਟਮਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ कि हुण बहुते लोग जिहड़े पुलिस नूं कुट्टण तो भी गरेज नहीं करते। पुलिस दे उत्ते अगे हत्थ चक्कना कहंदे सीगे ये सब तो वड्डा जुर्म है, पर हुण बहुते थावां दे उत्ते कई वीडियो वायरल होंदियां जिथे पुलिस ही कुੱਟ खाई जाती है। किहो जी अमन कानून की माड़ी स्थिति हो चुकी है। हुशियारपुर विच लुੱਟ तो बाद एक मजदूर का कतल, जलंधर विच 300 रुपए लिए एक प्रवासी का कतल अजिहे दो वड्डे सबूत आ। पिछले दिनी जलंधर च मामूली जे झगड़े नूं लैके गुंडा अनसरां वल्लों एक ठेकेदार का बेरहमी नाल कतल कर दिता गया। मैं तो काफ़ी सारियां रिपोर्टां जिन्हां दे विचों कुछ अंश लैके मैं तुहाडे नाल साझे करी जाना कि की स्थिति जिहड़ी आ पंजाब दे विच अमन कानून दी बनी हुई है। तां सूचनावां मुताबक इस घटना के दोषी अनसरां नूं सत्ताधारी पार्टी दे नेतावां दी शह प्राप्त है। पिछलियां सरकारां बारे तां कह सकदे सी, हुण आह इल्जाम नवीं सरकार दे उत्ते भी लगने शुरू हो गए आ। बड़ी हैरानी की गल है। इस तो इलावा सूबे च नशियां दी तस्करी दी घटनावां च वाधा होया है। पिछले कुछ समय च सूबे च वापरियां ज़्यादातर घटनावां पिछे नशे के सेवन ते इस पदार्थ की तस्करी की भूमिका रही है। नशे नाल संबंधित तत्त अक्सर अपराध ਅਤੇ गैंगस्टरवाद नाल जुड़े पाए जाते हैं। इसका वड्डा सबूत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट वालों नशा तस्करी करने वाले अपराधियों को लैके वध रही हुक्म अदूली की भावना ਲਈ सरकार ਨੂੰ ਪਈ ਝਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਉਪਜੇ ਨਾਪਾਕ ਤਕੋਣੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मोहाली ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਕਟ ਅਤੇ RPG ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। बिना शक समाज के किसी भी युग में अपराध घटनावां नूं पूरी तरह ठल नहीं पाई जा सकती। पिछले कुछ महीनों तो जिस तरीके नाल अपराधिक अनसर खुल के इन्हां घटनावां नूं अंजाम देण लगे ने ते जिस तरीके नाल लुट्टां खोहां करन वाले अपराधिक अनसर आम लोगों के घरां तक पहुँच गए ने, इस नूं देख के आम आदमी पार्टी की इस सरकार तो आम लोगों का मोह भंग हुंदा दिखाई दे रहा। त्रासदी की गल यह है कि इस नाजुक स्थिति विचों निजात मिलण की संभावना भी नेड़ले भविख विच जिहड़ी आ वो नज़र नहीं आ रही। सूबे की आप सरकार ने अपने निजी कारणों करके इन्हां घटनावां नूं सख्ती अते प्रतिबद्धता नाल रोक लगाउण दा उस कोले कोई समा ही नहीं लगता बचिया गा। हालांकि असीं समझते हैं कि साडे नागरिकां नूं साफ सुथरा ईमानदार जिहड़ा प्रशासन है मुहैया करवाउणा ते उन्हां दी जान माल की सुरक्षा नूं यकीनी बनाउणा जिहड़ा आ मौजूदा भगवंत मान सरकार की पहली जिम्मेवारी होनी चाहिए है। सरकार इस जिम्मेवारी नूं निभाउण लई किन्नी जल्दी अगे वधदी है ये तो हुण आउण वाला समा दसूगा। फिलहाल जो पंजाब दे हालात ने वो यही सच है जो मैं तुहाडे सामने कीता, क्योंकि ये सारा अखबारां और मीडिया विच रोजाना आउंदियां जिहड़ियां खबरां आ ये सारा उਸੇ ਦਾ निचोड़ सी जो पंजाब दे हालातां नूं दर्शाउंदा आ। सो दोस्तों ये सी दो खबरां जिन्हां ते गलबात कीती। इत्थे करदे हां समाप्ति। कैमरा पर्सन जशनदीप दे नाल कमलजीत सिद्धू दा पंजाब टॉक्स चैनल। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300।